कि रेड बॉल कैंप की जगह कोई इवें दा डोमैसटिक इवेंट होना चाहिए जिथे खिलाड़ियों की फिटनेस का अंदाजा भी लाया जा सके। जोड़ा खिलाड़ी परफॉर्म करता पाया उनका भी क्राइटेरिया थानू पता चल जाए, लेकिन फिर भी असी कैंप उत्ते ही खिलाड़ियों जो रगड़ते पे हैं। तो आकिब जावेद साहब डायरैक्टर हाई परफॉर्मेंस ने गल की है कि सानू लॉन्ग टर्म वास्ते खिलाड़ी चाहिए ने। तो हूँ इंज लगता पाया कि रिजवान की तरह बाबर का जो T20 करियर है वह भी महदूद हो रहा है, क्योंकि जो इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ट्रैक्स मुतारिफ कराए ने, बाबर के जोड़े फैंस ने उन्होंने सोशल मीडिया उत्ते तूफान जड़ा है ना उमड़ आया है कि आया बाबर नूं असीं T20 सैक्शन वेखांगे या फिर उन्होंने भी रिजवान तरह साइडलाइन होंदे ही असीं वेख सकांगे। जाबर साहब की कमेंट करोगे इहदे बारे च? हाँ जी मुफाज, सब तो पहले तो तुसी जिहड़ी गल कीती रेड बॉल कैंप दी ते बिल्कुल इंज ही कि रेड बॉल कैंप दे उत्ते बहुत ज्यादा कह लो कि फोकस किया जा रहा है या उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने कह लो कि हाईलाइट करके उत्ते बहुत ज्यादा एफर्ट्स कीतियां जा रही ने, ज्यादा उत्ते खिलाड़ियों का इनपुट भी उन्होंने ज्यादा दिता जा रहा है, कोचिज भी उत्थे मसरूफ ने। लेकिन वेख्या जाए तो तुसी जिन्नी मर्जी खिलाड़ियों नाल मेहनत कर लो, ऐसे पूल ते मेहनत करी जा रहे हो रेड बॉल दे विच। रेड बॉल कैंप दे विच कोई पुराने खिलाड़ी ने जिन्हां खिलाड़ियों नूं असीं बार बार असीं उन्हां दे स्टैट्स दा एनालिसिस करके उन्हां दे सामने रख दित्ता है, अपने मदाहां नूं अपने फैंस नूं दसदा है कि खिलाड़ी कित्थे खड़ा है। लेकिन उस तो बावजूद दूजी गल है कि कप्तान दे उत्ते तुहाडा अजे तक हतमी कोई होया ही नहीं। कुछ दिन पहले पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि ऐसी कोई गल नहीं, लेकिन कल जिहड़ी तुसीं आकिब जावेद दी जिस मीडिया टॉक दा तुसीं गल कर रहे हो उहदे विच उन्हां कहा जी कि अजे शान मसूद दे उत्ते हतमी फैसला नहीं होया कि उन्हां नूं कप्तान रखना है या नहीं रखना। तो उन्होंने दसो कि तुसीं बरात ते तैयार है लेकिन दूल्हे दा अजे पता ही नहीं कि दूल्हा केड़ा है। तो खुदा दे बंदेओ कोई रहम करो, तुसीं पहले कोई कप्तान दा फैसला कर लो कि कप्तान किहनूं देना। उन्होंने रेड बॉल टीम दे विच जिहड़ा कैंप लाया उन्होंने बतौर कप्तान उहदे ते लीड करन दिओ, मुंडियां दे नाल उन्हां दी कोआर्डीनेशन होण दिओ, इंटरैक्शन होण दिओ, उन्हां दी कोई अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होण दिओ कि उन्हां किंज काम करना फील्ड दे विच मैदान दे विच जाके। वो कह रहे हैं जी कि असीं जिहड़े सिलेक्टर आ उहदे ते मुशावरत कर रहे हैं, अपनी अपनी राय है टेस्ट कैप्टनसी दे उत्ते असीं दवांगे चेयरमैन ते चेयरमैन फिर उहदी हतमी मंजूरी देणगे। मतलब यह गल फिर लटक गई है। जिन्नी देर तक सीरीज के लिए स्क्वाड का अनाउंस नहीं होता उन्नी देर तक कप्तान का भी कोई कच्चा पक्का कप्तान है कि नहीं है। तो बिल्कुल एंड वाले टाइम दे विच जाके कप्तान बदल दोगे तो जो नवा कप्तान आएगा टीम नूं किंज चलाएगा। जो तुसीं नहीं बदलोगे तो फिर तुसीं देखो शान मसूद खड़े कित्थे ने, 25% की उन्हां दी विनिंग रेशो है, तो कित्थे खड़े ने सोचना पेगा। दूजी गल आकिब जो ने जिहड़ी बात दे हवाले नाल गल कीती उन्होंने बड़ियां खौफनाक गल्लां कीतियां जी। उन्हां सलमान अली आगा दे हवाले नाल भी उन्हां दे मुस्तकबिल ते भी क्वेश्चन मार्क लाता। उन्होंने कहा जी T20 दे विच कुछ भी है जिहड़ा ओह हतमी नहीं हुंदा, कुछ भी ज्यादा लंबी देर लई नहीं हुंदा। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਤਰਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਡਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਸਟਿਕ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੈਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ T20 ਖੇਡਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ PSL ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ PSL ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ अच्छी कारकर्दगी होएगी टीम दी ते बोर्ड भी है ते क्रिकेट भी है ते क्रिकेट मुंडे उस टीम दा यूनिट ने ते जेड़ा मुंडा अच्छा परफॉर्म करदा है ओनू सपोर्ट करो
ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 80 80 90 90 40 45 60 70 ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਰ ਦੇ ਸਪੈਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੀਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿਡਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਪੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਫਖਰ ਨੇ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਓਪਨਿੰਗ, ਤੇਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਬਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਰਬਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਨਤਾਇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ 150 ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ 150 ਪਲੱਸ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਫੁਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ, ਅਸੀਂ 230 240 ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਮੁਫਾਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਸਪਿਨਰ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੋਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਬਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ 195 ਵਿਕਟਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਨਰ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਵਾਹਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਪਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਗੜੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ 125 30 ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਰ ਸ਼ਾਇਦ 134 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਰ ਐਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਕ 150 ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 145 40 ਤੇ 150 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਬੂ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬੂ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕੋਚਿਸ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ।